शुभ सकाळ ओडिशावासी आसंतु नजर पकाइबा आजिर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे संपूर्ण खबर जानिबा पई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। वीडियोटी भल लागिले वीडियोटी को लाइक और चैनलटी को सब्सक्राइब कर देबे। चलंतु जीवा खबर उपरकु। सहर रे बेकारी कमिला। ओडिशा रे बेकारी हार 8.7% को ह्रास। सारा देश रे बेकारी स्थिति रे सुधार घटिछि। ओडिशा रे मध्य यार प्रतिफलन देखिबाकू मिलिछि। 2024 अक्टोबर डिसेंबर त्रैमासिक रे सर्वभारतीय स्तर रे बेकारी हार 6.4% रहिछि। वर्षक पूर्वरु एही हार 6.5% थिला। एही 3 मास रे ओडिशा रो बेकारी हार रे उल्लेखनीय उन्नति घटिछि। राज्यर सहरांचल बेकारी हार 8.7% को ह्रास पाइछि, जहा पूर्व त्रैमासिक रे 10.6% भली उच्चा थिला। केंद्र सरकार को अवधि भित्तिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण बा पीएलएफएस रिपोर्ट रु एही तथ्य सामना को आसी। परवर्ती खबर। राज्यर 3 लाख रु अधिक मृत व्यक्ति नेउथिले राशन चाउल। सामना को आसीछि आश्चर्य कलापरि तथ्य। राज्य रे प्राय 3 लाख रु अधिक मृत व्यक्ति नारे जाउथिला राशन चाउल। एने विधानसभा रे सूचना दैछंती खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिथिले राज्य रे वर्तमान सुधा 2,49,50,820 जन पीडीएस हिताधिकारी ईकेओसी करी सारिछंती, जहा मध्यरु 2,98,14,921 पीडीएस हिताधिकारी ओडिशा भितरे एवं 1,35,849 पीडीएस हिताधिकारी ओडिशा बाहरे थाई ईकेओसी कराइछंती। एही जांच समय रे वर्तमान सुधा 3,28,932 जन मृत व्यक्ति राशन कार्ड तथ्यावली रे चिन्हित करा जाइछि, जहांक ना लिस्ट रु हटा जाइछि। परवर्ती खबर। आसिला पीएम लिस्ट। आउ 5 दिन परे खाता को आसीबो टंका। चाषी को आर्थिक सहायता प्रदान करिवा पई भारत सरकार 2019 रे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आरंभ करथिले। एहारी भितरे चाषी को पई एक खुशी खबर अछि। आउ 5 दिन परे 19तम किस्तीर 2000 टंका एमानक अकाउंट को आसीबा को जाउछि। फेब्रुआरी 24 तारिख रे प्रधानमंत्री मोदी बिहार रो भागलपुर रो चाषी को अकाउंट रे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रो टंका जमा करिवे। सेते बेले 18तम किस्ती प्रधानमंत्री अक्टोबर 5 तारिख रे महाराष्ट्र वासिम रु जारी करिथिले। सरकार ए पर्यंत 18टी किस्ती प्रदान करि सारिचंती। तापरे 9 कोटी रु अधिक चाषी को अकाउंट को 20,000 कोटी टंका ट्रांसफर करा जायथिला। एही योजना अधीन रे योग्य चाषी मानकु प्रति वर्ष 6,000 टंकार आर्थिक सहायता प्रदान करा जाए। 3टी किस्ती रे चाषी को बैंक अकाउंट रे प्रत्येक को 2,000 टंका जमा करा जाए। परवर्ती खबर। आजिठू एही सबु जिल्लार येलो वार्निंग जारी। आज राज्य रे बदलिबो पाग। 20 तारिख रु 22 तारिख पर्यंत राज्यर विभिन्न जिल्ला रे घड़घड़ी सह वर्षा हेबार संभावना रहिछि। आज मयूरभंज, बालेश्वर, केन्दुझर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर आदि जिल्ला रे घड़घड़ी सह वर्षा हेबार संभावना रहिछि, जेउथि पई येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। एहीपरि 21 एवं 22 तारिख रे मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़, बालेश्वर, भद्रक, ढेंकानाल, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी आदि जिल्लार किछि स्थान रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रहिछि। 25 तारिख पर्यंत राज्य रे वर्षा हेबार संभावना रहिछि, जेउथि पई आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना जारी करा जाइछि। परवर्ती खबर। 2026-27 शिक्षा वर्ष रु सीबीएसई बोर्ड परीक्षा वर्ष को 2 थर हेबो। खूब शीघ्र जारी हेबो ड्राफ्ट। शिक्षा वर्ष 2026-27 रु केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा वर्ष को 2 थर आयोजन करा जिवो।
ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଜାରି କରାଯିବ ଓ ସେ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଗାଯିବ। ଏହିପରି ସିବିଏସ୍ଇ ବୈଶ୍ୱିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ସିବିଏସ୍ଇ ଗ୍ଲୋବାଲ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ଓ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିକଶିତ କରିବା ଓ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଜନା ଓ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲା କେନ୍ଦ୍ର, ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବ ଏତିକି କୋଟି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ 1555 କୋଟିର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲା କେନ୍ଦ୍ର। ଏନେଇ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଏକ କମିଟି 2024ରେ ବନ୍ୟା, ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା, ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ 5ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଣ୍ଠି ଅଧୀନରେ 1554.99 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରର ସହାୟତା ମଞ୍ଜୁର କରିଛି। ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ 1555 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ 608 କୋଟି, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ 170 କୋଟି, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 255 କୋଟି, ତେଲେଙ୍ଗାନା ପାଇଁ 231 କୋଟି ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ପାଇଁ 288 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ତାରିଖ ଘୋଷଣା। ସୁଭଦ୍ରା ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଏହି ଦିନ ମିଳିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଖାତାକୁ ଆସି ସାରିଛି। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 18 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଟଙ୍କା। ଆଉ କିଛି ହିତାଧିକାରୀ ବାକି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ମିଳିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରେ, ଏନେଇ ଇସାରା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 98 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଭାଗ୍ୟବାନ 2 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। 2 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମିଳିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ହେଲେ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର। ନୂଆ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର। ରାଜୀବ କୁମାରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ମତଦାନ। 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭାରତର ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ଭୋଟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଚୟନ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଭାବେ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ନାଁ ଉପରେ ମୋହର ବାଜିଥିଲା। 1988 ବ୍ୟାଚରେ କେରଳ କ୍ୟାଡର IAS ହୋଇଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର। 26 ଜାନୁଆରୀ 2029 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। ଏହି ସମୟରେ 20 ରାଜ୍ୟ ଓ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ହେଲେ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର। ନୂଆ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର। ରାଜୀବ କୁମାରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ମତଦାନ। 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭାରତର ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ଭୋଟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଚୟନ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଭାବେ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ନାଁ ଉପରେ ମୋହର ବାଜିଥିଲା। 1988 ବ୍ୟାଚରେ କେରଳ କ୍ୟାଡର IAS ହୋଇଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର। 26 ଜାନୁଆରୀ 2029 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। ଏହି ସମୟରେ 20 ରାଜ୍ୟ ଓ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରାଚି ଛାତିରେ ଉଡ଼ିଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ବିବାଦ ପରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଶେଷରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ
ପାକିସ୍ତାନର କରାଚି ଲାହୋର ଷ୍ଟାଡିୟମର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଯେ ଏହି ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦଳର ପତାକା ଷ୍ଟାଡିୟମର ଛାତ ଉପରେ ଉଡୁଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଗାୟବ ଥିଲା। ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ମାତ୍ରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ କହିଥିଲା ଯେ ଏସବୁ ଆଇସିସିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ କରାଚି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନର ଛାତିରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡାଯାଇଛି। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।